جو نامزد ملزم ہیں وہ ہے US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہماری نظر میں تو وہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے بندر کا تماشا، مداری نہیں ہے، یہ بندر ہے خود، اس کی ایک کسی جوگر سے زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس نے پوری عالمی امن کو خطرے میں ڈالا۔ سب سے بڑی بات ہے جنیوا کنونشنز کی وائلیٹ کی، اس کی لاز کی۔ قانون میں یہ طاقتور اور کمزور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ایگریوڈ پرسن ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ FIR درج کی جائے۔ نیدر وی آر کنسرنڈ ود دی اسٹیٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سرخیوں میں رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں سے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، اس میں سیز فائر میں ان کا اہم کردار رہا، جس میں وہ پوری دنیا کو بتاتے رہے۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تو تب بھی ان کا نام جو ہے بڑے پیمانے پر رہا، ابتدائی طور پر بدنامی میں، اس کے بعد سیز فائر کرانے کے بعد جو ہے وہ دنیا کو بتاتے رہے کہ انہوں نے جنگ بند کرا کے ایک امن کا پیغام دیا۔ لیکن پاکستانی وکیل نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے کراچی کی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ میرے ساتھ جعفر عباس جعفری صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آپ نے FIR درج کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے، مدعا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی معفوق الفطرت چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک عام شہری ہے۔ اچھا، ہماری نظر میں تو وہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے بندر کا تماشا، اس میں ایک ہوتا ہے بندر، ایک ہوتا ہے مداری۔ تو یہ بندر مداری نہیں ہے، یہ بندر ہے خود، اس کی ایک کسی جوگر سے زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس نے پوری عالمی امن کو خطرے میں ڈالا، انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے جنیوا کنونشنز کی وائلیٹ کی، اس کی لاز کی۔ جیسے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اس کے بعد 5-6 طیاروں نے B-2 طیاروں نے امریکن، انہوں نے اسٹرائکس کی ان جوہری تنصیبات کے اوپر، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا وہاں سے۔ اللہ نہ کرے اگر وہاں ہوتی تو سب سے بڑا ایفیکٹ پاکستان کو ہوتا اس ملک کے علاوہ۔ تو پورا پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے، جس میں وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئر سب شامل ہیں۔ کوئی اتنی بڑی یہ مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، وہ ایک شہری ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے۔ 3 قسم کے شہری ہوتے ہیں، ایک نارمل ہوتے ہیں جیسے آپ اور میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ایک بیمار ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ایک کرمنل ہوتے ہیں ان کے لیے جیلیں موجود ہیں۔ ہم نے یہ پٹیشن اس لیے لیے کہ 25 کروڑ عوام، پاکستانی عوام کو، اس کی جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے، بین الاقوامی اور پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم نے متعلقہ پولیس سے جا کے رابطہ کیا کہ ہمارا 154 کا بیان اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 154 CRPC ہے، پاکستان کرمنل پروسیجر جو کوڈ ہے اس کے مطابق، لیکن پولیس نے ہماری FIR درج نہیں کی۔ 154 کا بیان کوئی بھی ایگریوڈ پرسن، پاکستانی سٹیزن، وہ ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ہماری اپلیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ الٹیمیٹلی ہمیں صرف ایک ہی آپشن تھا کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو جو اس میں جمشید علی خواجہ، وہ بھی ایک وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ ہیں پٹیشنر، انہوں نے اپلیکیشن پھر فائل کی ہے۔ آج اس کی سماعت ہے، 1 بجے ٹائم فکس ہے، دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کے خلاف متعلقہ تھانے میں FIR درج کی جائے اور ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کون سی سیکشن کے تحت ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ ان کو کیا پاکستان کی پولیس گرفتار بھی کر سکے گی، عدالتیں سزا بھی دے سکیں گی، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر ہیں؟ اچھا، قانون میں یہ طاقتور اور کمزور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے اور سب کو قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر جو قانون کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی سزا بھی بھگتنی ہے۔ ہمارا تو یہ گریویانس ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ہمارا گریویانس یہ ہے، ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو تکلیف پہنچی ہے، اور میرے جو کلائنٹ ہیں ان کو بہت سیویئر قسم کی ہرٹس ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ اب کون سے سیکشن، سب سے بڑا دہشت گردی کا 11I-780 ایکٹ لگے گا۔ پاکستان میں قانون موجود ہے کہ پاکستان میں کسی شہری کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے جا کے 154 کا بیان ریکارڈ کراتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ امریکہ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں سے آتا ہے اور پاکستانی شہریوں کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مثال آپ کے پاس موجود ہے، ایمل کانسی کو یہاں سے لے جا کے آپ نے کیا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں 40 سے 50 ایسے ملک ہیں جنہوں نے مختلف مملکتوں کے صدور سربراہان کے خلاف کورٹ کے آرڈر کے تھرو اور بغیر کورٹ کے آرڈر کے تھرو FIR درج کی ہیں۔ ایسی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے کہ پاکستانی شخص یا کوئی بھی دنیا کا شخص کسی بھی دوسرے ملک کے شہری کے خلاف مقدمہ درج کرائے، وہاں کی پولیس ان کو گرفتار کرے، اور گرفتار کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے بہت سی پاکستانی ایسی عدالتیں موجود ہیں، لوور کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہیں، جن نے باقاعدہ انٹیریئر اور فورن منسٹریز کے ذریعے یہاں سے نوٹس گئے ہیں۔ FIA نے پھر انٹرنیشنل جو پولیس کا سنگاپور میں ہیڈ کوارٹر ہے، انٹرپول، اس سے رابطہ کیا ہے اور ملزمان گرفتار ہو کے یہاں آئے ہیں
اور उनके ट्रायल हुए हैं पाकिस्तानी कोर्टों में, तो कोई अनहोनी बात नहीं है। तो किसी दूसरे मुल्क की कोई मिसाल हो, किसी दूसरे मुल्क में भी इस तरह की गिरफ्तारियां या मुकदमा दर्ज हुए हों? भाई पाकिस्तान, हम खुद जाके पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, पाकिस्तानी जो हमारी अदालती निज़ाम है, जो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, वो जाते हैं और मफरूर मुलजमान को पकड़ के लाते हैं। इसमें कोई 4 आँखें और 5 हाथ वाला ये मुलजिम नहीं है। जो नामज़द मुलजिम है वो है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। वो पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे, अगर अदालत हुक्म देती है कि FIR दर्ज की जाए, मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए, तो उसके थ्रू प्रॉपर चैनल फ़ोरम मौजूद हैं। आप चाहते हैं कि उनको सज़ा हो, डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा होनी चाहिए इस इक़दाम के खिलाफ? बिल्कुल, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त, क्योंकि मैं एक आम शहरी नहीं हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं क़ानून की नज़ाकत को बेहतर समझता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को उठा के लाएँ और आप जेल में बंद कर दें, सज़ा दे दें, नहीं, उसका ट्रायल होगा बाकायदा। FIR सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे पहले बेसिक फर्स्ट स्टेप है कि आप जब आपने 154 अपना बयान रिकॉर्ड करा, FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन होगी, 14 दिन में फिर चालान जमा होगा। क्या पता वो ABC में हो जाए, केस ना बनता हो, और अगर चालान हो गया तो फिर समन इशू किए जाएंगे, मुलजिम को अदालत में बुलाएगा, या तो मफरूर हो जाएगा वो। सर, पुलिस ने क्यों इनकार किया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज पहले क्यों नहीं किया जब आपने दरख्वास्त बहुत दी? सी और वजूहात किसी और हैं, से रब्ता किया बहुत था? सी वजूहात हैं। पुलिस तो बेचारा एक SHO क्या करेगा, उसने SSP से अपने पूछा, SSP वेस्ट से, एडिशनल IG से, IG से, होम मिनिस्ट्री से, उनको यही कहा कि भाई खामोश रहो, बात दबाने की कोशिश करो। ये तो एक डर और खौफ है। हमारे पास तो खौफ बस खुदा का है और ये दर्स करबला का है। हमारे पास ये है ही नहीं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इंसान सब बराबर हैं। खुतबा हुज्जतुल विदा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना अरबी को अजमी पे, गरीब को अमीर, काले को गोरे पे, किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इसी के तहत दुनिया भर के क़वानीन मुरत्तब किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बताते हैं कि जी दुनिया का अमन अगर किसी के हाथ में, तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान जो सिलसिला था उसकी सीज़ फायर कराने का वो खुद क्रेडिट लेते हैं, और पाकिस्तानी सरकार ने नोबल प्राइज़ के लिए भी उनको नामज़द किया है पूरी दुनिया के सामने। और उसके बाद फिर इसराइल और ईरान की जंग बंदी का भी वो खुद क्रेडिट लेते हैं कि मैंने जंग बंदी करवाई। इवन के अयतुल्लाह खमनाई को भी वो कहते हैं कि हम शहीद करना चाहते या मारना चाहते तो मार कर सकते थे। तो फिर जब ये इस तरह की हमारी हुकूमत का एक स्टांस है कि जी वो उनको नोबल प्राइज़ दिया जाए, वो तो अमन की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की अदालत कैसे मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे सकती है? ये आपने अच्छा सवाल किया, और उमूमन परसेप्शन भी मेजॉरिटी ऑफ मासेस में यही होती है। मैं कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल लायर हूँ। मैं क़ानून की बात करूँगा, क़ानून में अगर कोई वायलेट करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो जिसकी वजह से। भी पार्टी होगी इस केस में? नहीं, पाकिस्तानी सरकार क्यों पार्टी होगी? पाकिस्तानी सरकार तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी ना, हमें रिप्रेजेंट करना स्टेट चाहिए चाहता उसे। है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। भाई स्टेट चाहता है तो वो उसका, निदर वी आर कंसर्न विद द स्टेट। हम एग्रीव्ड पर्सन है, हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारी ये डिमांड है कि FIR दर्ज की जाए, सारा चीज़ सामने आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन, वो बेगुनाह या गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, बेगुनाह है बरी कर दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये है जमशेद साहब को, आपको, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया की नज़रें आप सब पे लगी हुई हैं जब से ये दरख्वास्त दायर हुई है, कोई धमकियां दी गई हों, किसी ने रब्ता किया हो, केस वापस लेने के लिए दबाव डाला गया हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो सेफ्टी सिक्योरिटी अल्लाह ताला के हाथ में है, जिस तरह ईरानियों की और मुसलमानों के हाथ में, हमारे अक़ीदे के मुताबिक, इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और जो ख़ब्र में दिन आपका आना है वो आपका दुनिया में नहीं आ सकता, उस दिन आपको ख़ब्र में ही जाना है। तो इन चीज़ों से हम बेनियाज़ हैं। वकील का काम ख़तरों से खेलना होता है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए हम उनके हक़ में भी कभी आते हैं, उनके अगेंस्ट भी आते हैं। तो बात ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे नज़र में वो एक मुलजिम है और हम एज ए मुलजिम उसको ट्रीट करेंगे क़ानून के मुताबिक। हुकूमत हमारा साथ दे या ना दे, वी आर नॉट कंसर्न विद के स्टेट हमारा साथ दे या ना दे, उसको देना चाहिए। एक एग्रीव्ड पर्सन के लिए स्टेट इज़ द मदर ऑफ मासेस, अवाम की मुमलिकत की माँ का दर्जा रखती है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुँचती है, माँ और बाप आगे आते हैं। स्टेट ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया, इसकी वजह से हम अदालत आए और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अदालत हमें इंसाफ फराहम करेगी। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आज अदालत में इब्तिदाई समाअत हो चुकी है और जाफ़र अब्बास जाफ़री साहब ने दलाइल दिए हैं इस मामले में। अब हुकूमती इदारों से अदालत ने इसमें दलाइल तलब किए हैं कि मावनत फराहम की जाए कि आया 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पुलिस को अहकाम दिए जा सकते हैं या नहीं दिया जा सकते। उस हवाले से जो है अदालत कुछ देर में जो है वो फैसला करेगी कि इनका जो मुतलका थाना है उसमें बयान रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ये चाहते हैं कि पुलिस हुकाम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ तहकीकात की जाए कि जो इनके इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात साबित होते हैं या नहीं होते।